الحمد لله. الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روحي سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب القطب الغوث المجدد الإمام الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سليم، وخصوصا إلى روحي صاحب الله وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب عبد الله بن علوي عبد الله بن محمد بن علوي بن شابين التريم، والحبيب عبد الله بن أحمد الجوفري، والحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، والشيخ محمد فردوس بن علياس، وسيدي أحمد بدوي، والشيخ محمد المتولي الشعراوي الحسيني، والشيخ عبد الصمد الفالماني، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن عبد الله بن أبو بكر الخطيب الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ حجي هاشم، والشيخ عن بن علي، وأصولهم وفروعهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah menempatkan kita di tempat yang mulia ini waktu zuhur di Masjid Jami' Queenstown, Singapura, untuk mengkaji perkara yang membersihkan hati. Kerana dalam Islam ini ada tiga yang kita sering dengar: syariat, tariqat dan hakikat. Syariat adalah zahir, iaitu Islam. Tariqat iaitu jalan mengikut as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat itu adalah sebenar-benarnya iman mencapai kepada ma'rifatullah. Ramai di antara kita orang awam ma'rifatullah tetapi tidak ma'rifah billah. Ma'rifatullah ini mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah: Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbaru Al-Mutakabbir. Semuanya itu tahu, kaji sifat 20 sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, sifat ma'ani dan macam-macam lagi. Semua makrifat lah tu kenal. Tetapi makrifat sekadar di lisan dan ingatan, tidak di hati. Orang yang benar-benar makrifat kepada Allah akan semakin tunduk dan dia akan beristighfar dengan mengakui dosanya, tidak selain daripada itu. Jadi syariat ini adalah Islam, iaitu diajarkan Islam, iman, ihsan. Islam ini adalah zahir, pakaian kita sunnah, kemudian penunjukan luaran kita seperti amalan zahir kita yang dinampakkan. Tetapi itu Islam. Kalam para ulama bermaksud tidak semua orang Islam, saya sudah sebut 2 minggu lepas Amir Osman ya, tidak semua orang Islam itu beriman, kan?
tetapi semua orang yang beriman pasti Islam. Faham apa yang saya kata ni? Tidak semua orang Islam, nampak luaran Islam dalam, wallahu alam. Abdullah bin Salul, ketua munafik, janggut, jubah, memang jubah pakaian mereka lah. Berapa ramai sekarang? Berapa ramai sekarang? Saya bukan hendak menuduh mana-mana pihak, tapi jikalau ada di sini-sini internal security department ke ataupun apa, jikalau yang salah ustaz kata, tarik ustaz boleh, tarik ustaz pelan cakap. Tetapi jikalau yang benar disalahkan juga dalam konteks Islam, maka bertaubatlah, ISD. Kerana luaran kamu Islam, dalam kamu wallahu alam. Ini saya kena pertegaskan, kerana saya juga ramai kawan daripada Ministry of Home Affairs. Yang benar mereka kata benar, yang mungkin tersalah penyampaian mereka tarik tepi asatiz dan mereka nasihati. Itu okey. Jangan terus main rempuh saja. Nama terus naik asatiz kita, kasihan. Kerana ada di dalam kalam-kalam para ulama, ada bersandarkan kepada hadis Nabi SAW bahawa tanda-tanda kiamat semakin hampir. Orang takut untuk menyatakan tentang Dajjal di atas mimbar-mimbar, di atas mimbar-mimbar dan di dalam ceramah-ceramah, di dalam kuliah-kuliah, orang takut untuk menyatakan tentang Dajjal. Sekarang kita nak doa untuk Palestin pun kita takut. Betul ke ataupun tidak saya cakap ni? Nak doa untuk Palestin pun takut. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansurna ala al-qawmil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan ke atas orang-orang kafir, iaitu kafir harbi, bukan kafir zimmi. Itu Islam. Kemudian tariqah ini adalah tasawuf, membersihkan hati. Tariqah ini ihsan, membuat kebaikan. Ihsan, membuat kebaikan bukan di luar saja, tetapi di dalam hati juga, bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing tahu hati masing-masing. Kita bantu orang ini untuk menunjuk kepada orang lain, ataupun kita bantu orang ini kerana daripada hati kita sendiri. Orang yang beriman itu, hadis atau kalam para ulama, senantiasa mencari-cari kebaikan-kebaikan apa yang boleh dilakukan. Bukan saja di masjid. Lihat orang-orang kita ni, kalau pergi masjid, tandas bagaimana bersih pun dia akan komplain. Selalu begitu. Masjid kita, alhamdulillah, tandas-tandas masjid kita ni bersih, tetapi orang tetap komplain juga. Apa salahnya awak gosok sedikit yang orang terpijak tu? Kenapa mesti komplain? Mungkin awak ambil itu bros, awak bros itu perisai daripada api neraka, dan itu seperti membroskan daki-daki yang ada di dalam hati. Kenapa mesti nak komplain? Apa ingat ni hotel ke? Apa ingat Masjid Jami' Queenstown hadap sangat ke awak punya duit masuk dalam tabung, awak punya infak? Pernah dengar masjid bankrupt? Masjid tidak pernah bankrupt. Saya tahu Masjid Jami' Queenstown, Masya Allah, tandasnya Masya Allah bersih. Tapi kalau ada orang komplain juga, apa salahnya ambil berus? Mungkin itu menjadi antara penyebab kita dilindungi dari api neraka. Itu tariqah, pembersihan hati. Bila sudah syariat dikerjakan, amal soleh, kemudian pembersihan hati bersesuaian dengan Rasulullah, hadis Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali memandang luaran kamu, tetapi Allah memandang hati kamu. Ada banyak pakai seluar di sini, seluar jeans ada. Abang ni rambut rock, nampak songkoknya macam apa tu? Ini memang fashion ke warna depuda bang? Warna depuda warna pudar. Wali-wali Allah di Indonesia guna macam ni lah. Nampak macam tidak apa-apa je. Saya ingat duduk, saya tunjuk cara duduk dalam masjid begini.
songkok dia begini, tutup macam ini, warna macam ini. Orang baca ayat, orang baca Quran dia diam aja. Salah tiba-tiba dia tegur, dia betulkan bacaan orang tu Quran. Sebab itu Allah tidak memandang luaran, Allah memandang hati kita. Kan luaran ini akan punah, akan membusuk. Kita tidak bawa jasad kita yang kita banggakan ini. Dalam kitab Ar-Ruh disebut setelah beberapa hari kematian seorang itu, dibawa rohnya itu melihat jasadnya yang dikubur. Dilihat jasadnya semakin membusuk, semakin mengembung, semakin pecah. Kemudian roh ini akan menangis. Kalau tidak silap saya, dalam kitab Ar-Ruh oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah radhiyallahu anhu, melihat, oh inilah yang kemudian diberitahu kepada roh, inilah badan yang kau dulu kau banggakan, kau pergi gym. Maksudnya banggakan pergi gym bukan untuk image Islam, bukan untuk berjihad, bukan untuk di jalan Allah, bukan saja berjihad, tetapi macam-macam lagi. Contoh bukan berjihad untuk Islam, maksudnya pergi gym ini ialah apabila kita di Madinah contoh ya, hendak masuk ke Raudah. Tahu Raudah? Pintu Raudah tu buka, orang semua rush. Ada orang tua di hadapan kita, dan kita menggunakan segala kekuatan kita untuk menahan orang-orang di belakang ini. Kerana jika kita tidak menahan, orang kita terlanggar orang tua di hadapan kita, orang tua itu akan jatuh, kemudian akan dipijak, boleh meninggal orang itu jika sudah sampai ajalnya. Maka kita menggunakan segala tenaga kita ini untuk membantu sesama Islam kita. Itu akan ditunjukkan. Badan kita itu yang kita bangga-banggakan pergi gym, berhabisan, berpuluhan dengan suplemen, akan ditunjukkan. Tetapi hati ini kekal hingga ke yaumul qiyamah. Yang sering saya katakan, ada malaikat yang akan meneliti hati-hati setiap orang itu. Adik boleh tutup pintu duit masyarakat, minta maaf ya, duit masyarakat. Di masyarakat, aircon keluar, energi. Seringkali saya kena ingatkanlah, orang terlupa. Manusia, nama pun manusia, insan, nasi, manusia, nasi, lupa, senantiasa lupa. Jadi jangan muak dan jangan marah asyik saya nak kena ingatkan, asyik saya nak kena ingatkan. Tidak, kita manusia, kita lupa. Tidak orang, kita. Ya. Jadi itu kemudian tingkatan yang ketiga pula, itulah hakikat. Hakikatnya itu kita mengenal Allah dengan bersihnya hati. Bila hati ini sudah bersih dengan ihsan dan sebagainya, daki-daki ini semua kita sudah bersihkan, maka sampailah kita kepada Allah. Tetapi dengan bimbingan guru. Dengan bimbingan guru. Wajib ada guru. Ya, bukan Google, guru. Banyak orang sekarang belajar Google. Tak apa. Kemudian kita sudah masuk, sebenarnya saya terlupa nak bawa kitab saya. Tetapi kitab Habib Abdullah Al-Haddad juga, Risalatul Muzakarah Ma'al Ikhwanul Muhibbin Min Ahlil Khair Wad Din. Dia ada sebut tentang cinta dunia, perkara-perkara yang menghambat kita menuju kepada ma'rifatullah, ialah cinta terhadap dunia. Sering orang ramai tertipu tentang amal mereka. Kita jangan fikir kita boleh solat 5 waktu berjemaah, kita boleh baca ratibul haddad setiap hari, kita boleh beristighfar, berselawat 10,000, dan kita rasa macam memang amalan kita ni, kita rasa itu ada sifat ujub. Kerana itu kita jangan bersandarkan kepada amalan kita. Saya nak tanya satu je. Ini kayu pengukur untuk diri kita. Semalam baru saya berbualah dengan salah seorang saudara mara saya, nak buat umrah. Duduk di Madinah, buat umrah, naik speed train ke Mekah. Tidak duduk di Mekah. Buat umrah speed train ke Mekah. Lepas habis umrah,
pulang ke Madinah. Mungkin 3 kali lah, 2 minggu, selama 2 minggu. Saudara saya berkata, sayang Mekah, kita tidak dapat fadilah Mekah lah. Kenapa? Berapa? 10,000 5,000 di Masjid Nabawi kan. Itulah nama dia syariat. Saya pernah 2 minggu lepas saya pernah kata, syariat kita nak sampai kepada hakikat. Syariatnya Mekah lebih utama, mulia. Syariat luaran 10,000. Inilah orang-orang yang kejar pahala. Tetapi kejar pahala apakah untuk redha Allah? Kebanyakannya kejar pahala bukan untuk redha Allah. Berkira-kira, oh sayanglah kita ni jauh-jauh datang daripada Singapura, spend duit, kita pergi Masjidil Haram, kita solat jamak, dah jamak ikut imam, kemudian kita qasar. Sedangkan Nabi SAW kata itu sedekah daripada Allah untuk orang musafir. Sedekah daripada Allah. Umpama orang yang tidak mengambil rukhsah itu jamak qasar, seperti orang sombong. Jadi orang kata, sayanglah, dia mengejar pahala, dia mahukan pahala, balik berkata-kata yang tidak sepatutnya. Masih juga pergi haji hampir 2 tahun sekali. Orang lain nak tunggu sampai 20 tahun, dia 2 tahun sekali. Dia ada cara dia lah tu. Dia ada saudara di sana ataupun apa. Balik masih lagi berkata-kata yang tidak sepatutnya. Saya paling tidak suka beri contoh-contoh yang tidak baik, tapi inilah kejadian-kejadian. Untuk kita bukan melihat orang lain, untuk kita melihat diri kita. Itulah kita belajar tasawuf. Kejar pahala. Memang kita kejar pahala, tetapi pahala ini adalah penyebab, asbab. Yang kita kejar ni redha Allah. Balik kepada Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, Makkah dan Madinah. Syariatnya Masjidil Haram ini lebih pahalanya. Hakikatnya yang lebih mulia ialah Masjidin Nabawi dan juga Madinatul Munawwarah. Madinah itu dinamakan dulu Yathrib, tempat yang banyak wabak balak. Apabila Nabi SAW tiba di Yathrib, ditukar tempat itu menjadi Madinah, bandar Al-Munawwarah yang bercahaya. Kerana apa? Jasad makhluk insan, manusia yang paling mulia, Nabi SAW terdapat di situ. Hakikatnya Madinah lebih mulia daripada Makkahul Mukarramah. Masjidun Nabawi lebih mulia daripada Masjidil Haram. Yang kita kejar sekarang untuk mencapai kepada Allah melalui jalan tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak selawat, man ahabba syai'an, kata para ulama, man ahabba syai'an aktsara dzikru minhu. Seseorang yang mencintai, menyukai sesuatu, dia akan sering menyebut perkara itu. Kita cinta pada Nabi SAW, kita sering sebut Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang-orang yang kau cintai di dunia, di barzakh, hingga ke yaumul qiyamah, dibangkitkan bersama-sama orang yang kita cintai. Jikalau di dunia kita bersama-sama sering bersama Nabi SAW, walaupun orang kita tidak nampak Nabi SAW, tapi tenang, hati tenang. Banyak zikir atau banyak selawat? Apa beza zikir dan selawat? Dua-duanya zikir.
Kerana selawat ada Allahumma salli ala Muhammad, ada sebut nama Allah. Qul Allah, surah Al-An'am. Qul Allah, katakan Allah. Allah, 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 Allah. Ada orang mempertikaikan kenapa tidak sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya Allah, dalil ada dalam Al-Quran. Dalil ada dalam Al-Quran banyak. Ya. Walaupun yang kata-kata tu ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tapi dalil dalam Al-Quran semua banyak. Sebab tu belajar berguru, jangan ber-YouTube. Ya, jangan ber-YouTube. Hakikatnya Nabi SAW Madinatul Munawwarah lebih mulia. Jadi kita nak sampai kepada hakikat itu melalui jalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hatinya bersih, dan beliau akan mengamalkan apa yang beliau katakan itu beliau amalkan juga. Seperti mana hubbud dunya ra'su kullu khati'ah, kata Nabi SAW, cinta dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Itu kata-kata Nabi SAW. Kita lihat sekarang orang bom sana sini, orang apa-apa semua. Apa yang mereka kejarkan? Minyak. Mereka ada hutang berbagai-bagai trilion dolar. Ada negara tu, negara yang paling miskin dalam dunia, tetapi seolah-olah mereka yang paling terror. Siapa yang lantik mereka jadi polis dunia pun saya tidak tahulah. Tak ada orang lantik pun jadi polis dunia. Dan kita boleh mengampung-ampung mereka, orang-orang kita, anak-anak kita, apa-apa, artis-artis mereka. Anta, ingat, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Takut bangun nanti dengan Brad Pitt. Mudah-mudahan Brad Pitt masuk Islam lah. Kalau tidak masuk Islam, bangun dengan Brad Pitt, Robert De Niro, Al Pacino, Martin Scorsese, atau Martin Scorsese, saya punya favourite director tu. So cerita semua betul-betul dia buat tu, cerita mafia yang betul-betul tu, mafia. Bangkit dengan mereka. Itu negara yang paling miskin, menjual senjata mengadu domba manusia, dan kita tertipu oleh mereka. Kita bangga dapat anak kita dapat slang cakap orang putih, cakap English seperti mereka, tetapi suruh terjemah, bukan suruh tafsir, suruh terjemah suratul Fatihah tidak boleh. Suruh ngaji pun tidak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Inggeris itu fardu kifayah. Oh tapi ustaz, mereka ada tapi mereka. Kita perlu, memang kita perlu. Tetapi keperluan kita, ingat malam ini dan besok, kalau besok imam baca lah Isyak malam Jumaat rakaat pertama, solat Jumaat rakaat pertama, baca surah Al-A'la. Apa disebut oleh Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kau memilih kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih kekal. Apa itu ilmu akhirat? Tasawuf, fiqh, tauhid. Itulah ilmu yang kekal. Maksudnya itu fardu ain, yang wajib. Tetapi orang-orang kita wajib anak berbual English, tidak wajib baca Fatihah, suratul Fatihah. Tahu apa itu suratul Fatihah? Banyak terjadi sekarang. Mudah-mudahan sedar dengan duduk kepada dalam kuliah-kuliah begini. Dia ingat duduk dalam kuliah aja syaitan dah masuk dalam kepala otak, nanti aku kena hentam, nanti aku kena hentam. Siapa yang hentam kau? Kita cakap umum. Aku pun tak kenal korang, address pun tak tahu mana. Yang kena ini je ada nombor telefon, address pun tidak tahu mana, tahu Jurong aja. Jurong Ami tinggal mana ni? Jurong Ami tengok address pun aku salah, Jurong, Cukang. Jadi kemudian cinta kepada diri adalah sumber dari segala kesalahan, segala bencana yang sekarang ini. Kemudian manusia pun saling mempamerkannya tanpa rasa malu, seakan-akan dunia ini tiada memiliki cacat maupun kekurangan di dalamnya, seperti dunia ini sempurna. Kita kena tahu apa maksud dunia.
Apa ni maksud dunia? Maksud dunia ini ialah sesuatu yang tidak ada manfaat apabila kita bawa di hadapan Allah nanti. Tidak ada manfaat. Satu, takut menjadi mudarat pula kita di akhirat kelak. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, apabila diberitahu dia antara orang yang terakhir sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia orang yang terakhir yang akan antara orang yang terakhir masuk syurga kerana kekayaannya itu dia infakkan segala kekayaannya di jalan Islam. Subhanallah, orang kita. Kemudian kerana dunia telah menguasai, memiliki tanpa rasa malu, seakan-akan ia tidak, dunia ini tidak memiliki cacat maupun kekurangannya di dalamnya. Kerana dunia telah menguasai hati mereka dan menimbulkan sifat tamak untuk memakmurkan dunia serta mengumpulkan harta bendanya, sehingga mereka datang silih berganti dengan terperangkapnya mereka untuk memburu hal-hal yang syubhat dan haram. Mereka beranggapan seakan-akan Allah mewajibkan bagi mereka untuk memakmurkan dunia sebagaimana Allah mewajibkan salat dan puasa. Betul atau tidak? Pernah sering ataupun tidak kita dengar dunia dan akhirat kena balance? Ada kan? Nonsense. Sebab itu Nabi SAW sebut talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu ke atas orang Islam. Kan baru tadi saya sebut tadi dalam surah Al-A'la, apa saya sebut? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kau memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan juga kekal. Maksudnya akhirat itu lebih baik dan juga kekal. Bagaimana kita balancekan dunia dan akhirat? Sedangkan dunia ini, kata Rasulullah SAW, ala inna dunia mal'una fiha. Sesungguhnya dunia ini dilaknat, dan dilaknat segala apa yang ada di dalam dunia ini. Kita dengar ini, kita, ya Allah, dunia dilaknat, aku pun dilaknat, illa, kecuali zikrullah wa mawalah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan yang seumpamanya, wa alim atau muta'alim, dan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu agama, dan orang yang duduk seperti para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang belajar ilmu agama. Selain daripada itu semua dilaknat. Cari rezeki bawa Grab, dilaknat. Tidak dengan niat yang betul. Kerja di sini, jogging, pergi gym, dilaknat. Tidak jikalau dengan niat yang betul. Sebab itu setiap kitab hadis sejauh ini yang saya tahu, setiap kitab hadis daripada Riyadhus Salihin, daripada Arba'un Nawawi dan macam-macam kitab hadis, bermula dengan hadis Qais. Dinamakan hadis ini Qais, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat, dan seorang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Jikalau kita ada anak, perhati-hatikan anak kita. Ya, perhatikan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu, diri kita dulu, kita amalkan, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu yang saya sebut sekarang. Banyak orang, bukan saya suruh hantar anak pergi madrasah, tetapi ramai yang menekankan kehidupan dunia, stres. Jikalau anak ini tidak maju dalam pelajaran di college, di university, primary school, kindergarten sudah kena push orang Singapura. Macam mana anak itu nak membesar dengan natural? Kita telah memaksa anak, sedangkan Nabi SAW sudah mengajar. Anak umur berapa tahun kita manja-manjakan dia, sayang-sayang dia. Berapa tahun kita bermain-main, berapa tahun kita buat seperti rakan. Ini kita daripada kecil kita sudah suruh dia membesar, kita memaksa dia untuk membesar. Tidakkah meletup budak itu bila besar nanti? Kerana kepentingan kita sebenarnya,
Tak nak nama ibu bapa tercemar. Anak dia ni bodoh. Biar bodoh dunia, jangan bodoh akhirat. Sebodoh-bodoh manusia ialah tidak mengejar redha Allah. Sebodoh-bodoh manusia ialah mengejar redha manusia. Tidak akan sampai seseorang kepada redha Allah jikalau ia ingin dipandang manusia dan mendapat redha manusia. Dan di Yaumul Qiyamah, dalam kitab Minhajul Abidin dan di dalam hadis Rasulullah SAW, orang-orang inilah yang dinamakan orang antara orang riya, suka mempamerkan, nampak macam ibadah tapi mempamerkan. Dia stres anak dia tidak boleh lulus ataupun tidak boleh skor tinggi di primary school, tetapi dia tidak stres jikalau anak dia tidak boleh skor bab agama di weekend madrasah hujung minggu di Singapura. Tidak stres, tak mengapa. Itu aja. Asal skor tempat primary school ni nak penting, ni nak kerja ni. Ini ibu bapa yang namanya ibu bapa jahil, yang bodoh. Kerana apa saya kata bodoh? Kerana hadis Nabi SAW ada menyatakan, maksud hadis ini, jikalau kamu, Nabi sendiri yang kata, bukan saya, jikalau kamu mahu berjaya di dunia dengan ilmu agama, jikalau kamu mahu berjaya di akhirat dengan ilmu agama, jikalau kamu mahu berjaya di dunia dan di akhirat dengan ilmu agama. Kenapa berjaya di dunia dengan ilmu agama? Kerana dengan ilmu agama engkau tahu itu syubhah, itu halal, itu haram, akad jual beli itu sah ataupun tidak. Jikalau benda itu haram atau syubhah, keberkatannya habis, barakahnya tidak ada. Datuk nenek moyang kita dulu kerja gaji berapa? 1 tahun 100, saya ingat dah besar, 100. Rumah tidak ada bilik, rumah L. Anak 10 tertanggung, masuk Universiti Islam, pergi Al-Azhar, anak jadi ustaz, anak jadi ahli parlimen yang soleh. Ahli parlimen yang soleh, saya tambah soleh belakang ya. Jika tidak jadi ustaz pun jadi ahli parlimen yang soleh. Jadi doktor yang soleh, seperti anaknya kepada presiden pertama kita, Yusof Ishaq, iaitu Dr. Imran. Cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada para masyayikh semuanya. Jadi sekarang pula, dulu cukup ada lagi makan, tidak mati kebuluran pun. Anak 10 gaji $50 sebulan, ya Allah. Anak 10 hantar semua, anak semua jadi orang. Sekarang anak 2 orang, gaji 10,000, isteri gaji 5,000, rumah besar, 2 anak saja. Apa jadi? Masuk masjid pun susah, baca Al-Fatihah pun lenggok American. Bismillahirrahmanirrahim. Alham, bukan alham batal. Dia alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim ni Ar-Rahmanir-Rahim. Semua kau main bantal je, ha. Sebab bukan baca Arab, baca Romanize. 2 orang anak, dulu 10 orang. Itu tanda keberkatan, barakah. Sedikit tapi mencurah-curah kebaikannya, bukan mencurah pada diri dan keluarga, kepada masyarakat, kepada umat. Itu dia, kita perlu tahu perkara ini, membersihkan hati kita daripada cinta kepada dunia. Bukan buang dunia ya, tetapi dunia ini kita buat ni sebagai permainan. Permainan apa? Dia nak permainkan kita, kita mainkan dia balik. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya dunya talaqtuki thalatha,
Wahai dunia, aku ceraikan kau dengan talak 3, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Anti mal'un, engkau dilaknat, dan terlaknatlah orang yang mencintai kau, kata Sayyidina Ali. Kerana dunia ini sangat menghambat kita. Kalau dulu kuliah walau macam mana penuh, mana-mana kuliah, kalau kita ingat dulu datuk kita bawa kita, penuh, majlis-majlis penuh, tidak perlu poster pun, tidak perlu, word of mouth saja, mulut ke mulut, Syekh ni ada datang, ustaz ni ada buat ni, ustaz ni, penuh orang, bukan nak makan. Sekarang orang nak makan biryani, poster besar tangan. Sekarang musim tangan, poster besar tangan gini. Ramai, tak ramai pun, poster itu tak ramai pun. Tapi alhamdulillah Masjid Jami' Queenstown MMB, Mosque Management Board yang baru, alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita. Pengerusinya ustaz, timbalannya pun timbalan ustaz apa tu, timbalannya pun ustaz. Itu yang kita nak balik ke zaman dulu. Masjid-masjid topnya ustaz, bawah yang top tu bawah pun ustaz. Kalau tidak bukan ustaz pun yang tahu bab perihal agama, yang mendekati diri. Ini yang top tu ahli korporat, habis nasi amal, biryani amal, apa semua amal, apa semua. Kalau korporat tu orang yang tahu agama, tidak mengapalah, orang yang mementingkan agama. Tapi sayang 1000 kali sayang, kebanyakannya kalau kita madrasah dulu, masjid dulu kurang duit, mari kita adakan majlis salawat tafrijiyah. Dalam salawat itu kita baca, kita niatkan untuk masjid kita, madrasah kita, kita pun ramai-ramai baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil luqadu, dan seterusnya. Lepaskan kita daripada apa yang tersimpul, terungkai semua, dan apa yang kegundahan hati kita, tunaikan hajat kita. Kemudian ramai-ramai adakan solat hajat, suruh semua banyakkan berselawat ada. Tetapi sekarang tidak. Kalau menurun sedikit saja nasi amal, menurun sedikit saja, kami memerlukan ini. Kami sebenarnya dalam simpanan masjid itu banyak, tapi tidak digunakan untuk umat. Ya Allah, aircon dah leaking, bocor pun kau tak nak servicing. Contoh. Bukan saya kata masjid di sini tidak, masjid di sini alhamdulillah, bukan kerana saya di sini. Masjid lain saya tidak tahulah, ini sebagai contoh aja. Lepas tu orang susah datang, bukannya kita kata kita akan bantu orang susah, tidak. Orang susah datang, cik, saya dah pergi ke jabatan ni, jabatan agama ni, tahulah jabatan agama ni. Orang pergi gereja, masyarakat pandang hina, masyarakat tidak tahu. Dia pergi jabatan agama ni, jabatan agama Islam sendiri, pertubuhan Islam, tendang sana, tendang sini, tendang sana. Orang tu duit, ya Allah, berapa aja. EZ-Link jalan. Dia datang masjid banyak duit. Awak pergi ke masjid, ya Allah, kalau kita tahu apa fungsi masjid ini adalah untuk membantu orang susah, masjid. Sebab itu masjid banyak sekarang duit kurang. Sebab apa? Kurang tolong orang. Bila kita kurang tolong orang, maka duit akan makin kurang. Ustaz ada di sini suruh bersedekah, ustaz masjid pun suruh bersedekah, tapi masjid sendiri tak nak bersedekah. Bukan kita buka pintu ruang untuk orang-orang susah datang ke masjid, bukan. Sekali-sekali orang datang, cik, saya minta tolong, ambil telefon pengerusi, boleh tak, ni ada orang, kasih dia berapa. Ya Allah, $50, $100, bankrupt ke? Ya, tidak bankrupt. Institusi masjid, tempat sujud kepada Allah, sudah ditunjukkan cinta dunia, bagaimana pula dengan umat.
Bagaimana nak sampai kepada hakikat? Tempat ni tempat sujud kepada Allah ni. Tempat sujud kepada Allah. Fungsi masjid ni untuk hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah apa? Bantu orang susah, hamba-hamba Allah yang lain. Cerita pasal Nabi Khidir, kita tidak tahu sekali yang datang itu Nabi Khidir. Kan kurang asyik sibuk jumpa Nabi Khidir di sini, itu orang sedekah. Tapi kita tak fikir sekali Nabi Khidir yang datang ke masjid, dia buat macam orang susah. Masjid tu terus begitu kena panggah. Bukan masjid, pengerusi yang ada dalam masjid tu yang bersekongkol terus kena panggah. Simpan, 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 simpan. Harta ni boleh untuk kita cari, bukan untuk dilonggokkan, tetapi untuk dikeluarkan. Bukan saja untuk masyarakat Islam, tetapi untuk makhluk Allah. Untuk orang Kristian, untuk sinagog Yahudi, untuk orang Hindu, untuk orang Buddha, untuk orang ateis, dengan harapan supaya mereka menerima hidayah Islam melalui akhlak. Itu antara cara dakwah. Itu fungsi masjid. Bukan untuk solat kuliah tidak. Kalau Rasulullah SAW, likuli ummati fitnah, wa fitnatu ummatil mal, wa likulli ummatin ajalin, wa ajalu ummati wa ajalu ummati dinar wa dirham. Likulli ummati fitnah. Setiap umat itu ada fitnah, kata Nabi SAW. Kemudian, dan fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah bagi umatku adalah harta. Dan setiap umat itu memiliki anak sapi. Maksudnya anak sapi, anak lembu. Anak lembu umatku adalah dinar dan dirham. Maksudnya apa? Setiap umat memiliki sesuatu yang dapat menyibukkan mereka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Bani Israel yang sibuk menyembah patung anak sapi. Nabi Musa naik Bukit Tursina 40 hari kan. Nombor 4 untuk setengah bangsa sway kan. Untuk kita tidak ada sway. Kita tidak ada sway. Itu tidak sesuai. Nombor 4 ni ada dia punya rahsia-rahsia. 40 hari dijadikan 4 bulan dalam perut, dalam berapa hari, 40 hari juga, semua 4 ada. Selawat tafrijiyah mustajab doa yang di-endorse oleh Syekh At-Tazi dan Imamul Qurtubi ataupun dan ramai ulama lagi. Endorse mustajab doa seseorang itu membaca selawat tafrijiyah yang saya tadi sebut, Allahumma salli 4444 kali baca tu. Tapi jangan baca Allahumma salli bila nak game, ya Allah, baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi sayyidina 4000. Jikalau ada 4444 orang, sewa satu stadium, baca satu kali aja doa. Betul, itu cara dia. Itu cara dia. Ini bukan saya kata, bukan saya buat lawak, buat macam lawak saya tidak buat lawak, betul. Ini ulama sudah sebut. Kalau ada 100 orang, bagi-bagilah berapa? 4444 kali. Mustajab doa. Jadi yang mereka sibuk menyembah anak patung, menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Bani Israel sebab itu disebutkan sapi. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW pula sibuk dengan apa? Dinar dan dirham, daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itulah. Dan dunia ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, dalamnya ada pahala. Yang kedua, dalamnya ada hisab, perhitungan. Dan yang ketiga, di dalamnya ada siksaan.
yang di dalam dia dunia ini dapat pahala, iaitu yang dapat membawa seorang kepada perbuatan baik yang tadi saya sebut dunia ni, dan yang dapat menyelamatkan seorang daripada perbuatan buruk. Dunia semacam ini adalah merupakan kenderaan bagi seorang yang beriman dan merupakan tempat menanam bekal untuk akhirat. Inilah yang dikatakan sebagai sesuatu yang cukup dari barang halal. Cukup, untuknya cukup. Di dalam Al-Quran Allah ada menyebut, innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Maknanya ini, jangan kita terus menerus, kita setiap hari kena bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Buat fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Kerana apa? Yang ayat tadi, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Besar kemungkinan setiap hari kita ada buat dosa. Dengan pandangan mata kita ternampak amoy, pandangan mata kita jalan di Orchard ternampak ini, kita pun dalam kereta astaghfirullahalazim. Itu bagus, tarik handbrake, dia jangan terus astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu masalah tu. Dia astagfirullah pun dia tengok juga. Dia kalau astaghfirullahalazim terus tarik, tak apa. Itu betul. Ini dia punya break tak makan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak break pun tak makan juga, pusing terus. Perkara-perkara itulah tidak ada dosa kecil jikalau dilakukan berterusan, kata para ulama. Kita fikir itu dosa kecil, lihat itu saja. Tidak ada dosa kecil jikalau berterusan. Kita lihat orang berzina, kemudian mereka bertaubat, kita ingat zina dia je, kita tidak ingat zina mata kita, zina mulut kita, zina telinga kita yang kita lakukan setiap hari. Duduk di Sultan Gate, kedai kopi apa tu, dulu saya pernah duduk sana waktu saya bertugas di Masjid Haji Fatimah. Duduk dengar orang mengumpat, orang mengata orang zina, dan kita terikut-ikut juga mengumpat, daripada kita tidak suka dengan mengumpat. Orang punya buat jahat dulu saja kita nampak besar dosa pahala dia, besar dosanya tu, itu kita nampak. Pergilah ke masjid, dalam hati kita rasa kita bagus. Bila kita rasa kita bagus, kita sama dengan iblis. Kerana iblis apa? Allah tanya kepada iblis, kenapa kau tidak mau sujud pada Adam? Dia kata pada Allah apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Walaupun kita kata kita tidak lebih baik daripada orang tu, cara kita sendiri tahu hati kita. Ini untuk kita menilai hati masing-masing, bukan menilai hati orang-orang. Menilai hati kita sendiri. Kita ajak orang ke masjid, apakah kerana kita rasa diri kita bagus, atau kerana kita kasih kepada saudara kita itu? Tahu kenapa iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam? Syariatnya sombong, bukan? Kerana iblis tidak dapat ma'rifat kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia tidak sampai kepada Allah. Para malaikah mereka dapat ma'rifah, dapat melihat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum seseorang itu hendak mencapai ma'rifah kepada Allah, dia kena melalui akhlak, jalan zahir dan batin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan nampak setelah itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia nampak Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dia nampak hakikat yang bukan Muhammad, iaitu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan antara Ahmad dan Nur Muhammad tidak perlu saya kupaskan di sini, kerana ini umum. Baru bila sudah mengenal siapa itu Ahmad, baru kita dapat sampai kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan itulah malaikah, mereka tahu hakikatnya Ahmad dan Nur Muhammad, maka mereka sujud tanda hormat. Sebaik-baik makhluk lebih baik daripada para malaikat sendiri. Dan iblis
memang nampak seperti ma'rifatullah, tetapi tidak ma'rifah kepada Nur Muhammad yang ada di sulbi Adam alaihi salam. Sebab itu dia tidak mahu tunduk, dia tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di sulbi. Para ulama kita tasawuf sudah menyatakan disuruh sujud kepada Adam itu wa idhkulna lil malaikati isjudu li adamu fasajadu illa iblis kana minal jinni, dan telah kami menyuruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan mereka fasajadu, maka mereka sujud, illa, kecuali iblis, dia itu kerana minal jin, dan dia itu daripada golongan jin. Dia zikir, tahap dia nak dekat sampai peringkat malaikat, tahap dia nampak tahap peringkat macam malaikat, tapi bukan, dia daripada golongan jin, dan dia tidak makrifah kepada Nur Muhammad. Sebab itu Syekh Junaid Al-Baghdadi menyatakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, tidak, maksudnya tidak akan sampai seorang kepada Allah melalui dia, kecuali dia melalui jalan Al-Mustafa. Kemudian di dalam dunia ini, yang tiga saya habiskan, yang tiga ni dalam dunia, pertama ada pahala, kedua ada hisab, perhitungan, yang ketiga ada siksaan. Yang kedua di dalamnya ada perhitungan, iaitu hisab, iaitu yang tidak menyibukkan dirimu dari menjalankan kewajipan dan tidak menyebabkan dirimu terjerumus dalam kemaksiatan ketika mencarinya. Inilah dunia yang di dalamnya ada perhitungan yang panjang sekali. Para pemiliknya adalah orang-orang kaya yang akan didahului oleh para fakir miskin dengan jarak setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat ialah berapa lama? Ya? Berapa? Satu hari akhirat berapa lama? 1000 tahun. Setengah hari akhirat 500 tahun. Cik, oi, 500 tahun. Fakir miskin dari depan pintu syurga, kita masih di depan Allah. Itulah ayatnya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada engkau. Itulah rezeki mamluk, rezeki yang kau miliki, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Orang miskin dah masuk syurga, baru kita balance. Itu pun tidak tahulah secepat kilat atau sistem ngesot. Ngesot nak jatuh. Hei ya Allah, kita dah susahkan orang tua kita di sini, kita dah susahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Tahu tak apa yang kita lakukan sekarang? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat report daripada malaikat, ya Rasulullah, si fulan sedang buat kebaikan, sedang duduk dalam majlis ilmu. Nabi SAW tersenyum. Itu ada dalam hadis. Jikalau umat aku dipertontonkan, mati aku baik, hidup aku baik untuk kamu, dan mati aku juga baik untuk kamu. Sahabat bertanya, hidup kau yang kami tahu baik untuk kami, tapi mati kau, bila aku mati, amalanmu itu semua akan dipertontonkan di hadapan aku. Jikalau kamu buat baik, aku akan gembira, Nabi SAW kata. Dan jikalau kamu buat dosa, aku akan bersedih. Maksud hadis itu, dan aku minta keampunan untukmu pada Allah. Nabi SAW. Dahlah kita susahkan Nabi di alam barzakh. Tak boleh ke orang tu rest? Kita sistem ngesot lagi tempat yaumul qiyamah. Dia dalam masuk syurga, Nabi masuk syurga, kita masuk syurga terkidik-kidik, terkinja, tergedik-gedik, nampak bidadari tu. Semua lupa tu. Yang bertahun-tahun kita nak tunggu dia hisab tu, itu semua hilang bila masuk syurga. Nabi masuk syurga, Nabi ketuk pintu syurga. Mana anda? Muhammad. Memang aku ditugaskan untuk buka pintu untuk engkau saja. Nabi masuk sebagai syarat. Sebab Nabi orang yang pertama masuk diikuti oleh Sayyidatina Fatimah, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Hasan Al-Husain, dan orang-orang yang mencintai mereka semua, Ahlul Bait Nabi SAW. Kemudian Nabi masuk, Nabi keluar balik sebab nak umat dia. Nabi keluar, Nabi buat apa? Nabi sujud kepada Allah lagi. Dan Nabi pergi ke jurang-jurang titian sirat dekat neraka itu. Ya Allah, dia punya bahang tu, dia tarik umat dia, minta pada Allah agar dia
wadduha wal laili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberi kau sehingga kau redha. Nabi tidak akan redha sama sekali jikalau ada umatnya masih ada di dalam neraka. Maka Allah akan keluarkan semua umat Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Tetapi ingat, oh masuk neraka sekejap aja. Kau ingat apa? Cantonment bail 48 hours. Tak ada. Ingat apa Changi Prison, Changi Cluster, duduk 2 minggu, makan orang kasih. Tak. Para ulama sudah menyebut, tidak masuk syurga lebih kami sukai daripada dicelup sebentar di dalam neraka. Itu ulama sebut dalam kitab Minhajul Abidin kalau tidak silap saya. Kemudian di dalam dunia ada siksaan ialah yang dapat menghalangi seseorang dari menjalankan perbuatan taat dan menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Ia merupakan bekal bagi pemiliknya menuju neraka dan bagaikan tangga yang akan menghantarnya ke neraka. Dalam itu ada siksaan. Tengok macam abang ni, sampai pudar dia pakai itu. Alhamdulillah. Ada orang songkok baru tempat rumah, banyak lagi songkok yang tak pakai. Kepala satu, songkok 1000. Dia macam perempuan. Apa nak jadi ni? Perempuan ke kepala satu, tudung 1000. Tidak semua perempuan lah, tidak semua perempuan, dan tidak semua lelaki juga. Yang di dalam siksaan ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat, maksud riwayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dunia masuk ke dalam neraka. Maka dunia berkata, Ya Rabb, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, di manakah para pencintaku dan pengikutku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ikutkan juga para pencintanya dan pengikutnya sehingga mereka diikutkan dengannya. Maka dunia masuk ke dalam dunia ini masuk dalam neraka. Dunia yang kita kejar sekarang ini tanya, Ya Allah, mana pengikut aku dan pencinta aku? Terus Allah kata, masukkan juga para pencinta dunia ini dan pengikutnya. Sampailah pencinta dunia ini semua. Kita hilangkan cinta dunia daripada diri kita. Cinta dunia ni bukan cinta harta aja. Abang-abang, cinta dunia bukan cinta harta je. Cinta dunia ini sebenarnya ialah cinta pujian, cinta kedudukan. Dalam walhal dalam tariqah sendiri pun, tariqah orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pun ada orang yang cinta dunia. Apa dia cinta dunia dia? Dia nak jadi syekh tariqah. Sebenarnya nak jadi syekh tariqah ni tidak boleh meminta, dia sendiri akan diberi. Dia nak jadi syekh dalam tariqah, jadi orang kenal dia sebagai syekh. Itu cinta dunia. Dalam agama jangan meminta-minta, kata Nabi SAW. Kedudukan dalam agama jangan meminta-minta. Jikalau kamu diberi kedudukan itu, Allah sendiri yang akan membantu kamu dan akan membimbing kamu. Jikalau tidak, habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang perihal dunia ini, terutama untuk diri kita dan ahli keluarga kita, untuk menempuhi akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan berkat majlis kita ini yang kita nampak tidak berapa ramai orang, tetapi yang tidak nampak ni lebih ramai. Saya sering katakan, jikalau kita dibukakan, kalau jin-jin Islam ni yang pakai slip, mereka juga pakai capal selipar, bersusun-susun selipar mereka di situ belajar, lebih ramai daripada manusia nak belajar. Jadi macam mana boleh kata sebaik-baik jin ialah sejahat-jahat manusia? Itu untuk jin kafir, bukan untuk jin Islam. Perkataan itu untuk jin kafir, bukan untuk jin Islam. Sebaik-baik jin sebaik-baik jin ialah sejahat-jahat manusia. Sekali lagi saya sebut, untuk jin kafir, bukan jin Islam. Kalau jin ada wali, ada yang soleh, ada jin sahabat kepada Nabi SAW, jadi mereka itu lebih mulia daripada kita ataupun tidak? Kita tanya diri kita. Manusia dan jin, syurga dan neraka untuk manusia dan jin, jin dan manusia. Jikalau jin masuk syurga, kita masuk neraka, siapa yang lebih mulia? Saya nak cakap sekarang, siapa lebih mulia? Jin lah.
Kenapa pandang rendah jin? Sikit aja jin. Oh, tempat ni ada jin. Cakap ada syaitan sudahlah. Tempat ni ada jin, tempat ni ada jin. Jin juga salah. Ada jin wali tu. Kita ni nak soleh pun susah. Jin wali tahu ada. Jin yang soleh, mereka ada protokol mereka sendiri dan mereka sangat beradab. Kita ada saudara-saudara dari golongan jin. Bukan saudara Pak Long Mak Long, bukan. Saudara-saudara se-Islam. Okey, sampai di sini saja. Saya buka soalan jika ada soalan. Ada soalan? Nak tanya apa, tanya je. Tak ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Semua tak ada? Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua faham yang saya sampaikan ini. Akhir saya tutup dengan, jikalau kita nak tahu kita ni, duit kita ni diredai Allah, harta kita, rumah besar kita ini Allah redha ataupun tidak, kayu ukurnya apakah semakin besar rumah itu, semakin tambah amalan kita. Kita hendak tahu itu adalah satu balak daripada Allah yang tidak suka kepada kita. Kita lihat semakin kecil rumah kita, apakah semakin kurang amalan kita. Semakin besar rumah, semakin kecil rumah, semakin banyak wang, semakin kurang wang, amal tetap mesti ditambahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya mereka yang beramal yang beriman dan beramal soleh, itulah orang-orang yang top, the best untuk jannatu adnin, untuk syurga. Jikalau semakin besar rumah, kurang amal, semakin besar kereta, isteri bertambah. Contoh, jangan tambah isteri, sakit kepala kau nanti. Isteri cantik, dapat kahwin dengan itu, dapat kahwin dengan ini, makin bertambah besar harta, makin bertambah banyak harta, tetapi semakin kurang amalan, ditakuti itu istidraj. Allah sebut di Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami tarik mereka jauh-jauh daripada kami. Allah tidak mau pandang mereka tanpa mereka ketahui pun. Itu dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita dapat barakah daripada majlis ini. Mudah-mudahan dengan berkat yang saya sebut tadi, kita dinaungi malaikat. Saudara-saudara kami di Palestin, saudara-saudara kita di Palestin, mereka syahid, diterima syahid, mereka sebagai syahid akhirat, dan juga mereka dapat kemenangan kepada kafir-kafir harbi yang menyerang mereka daripada segala arah, dan semoga umat Islam bersatu menentang mereka, dan tidak kira dalam fizikal ataupun dalam doa. Kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah, dan Allah menghantar para malaikah seperti Allah menghantar malaikah di perang Badar dan juga di Afghanistan. Tentera daripada malaikah itu berkuda putih, berjubah putih yang bercahaya, yang menghancurkan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, tempat yang kita suci, tempat ketiga suci selepas Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan dengan ibrah Palestin ini kita bersatu sebagai umat, tidak kira daripada Ahlus Sunnah ataupun Syiah dan selain-selainnya yang diterima oleh ulama-ulama muktabar. Kita bersatu tidak kira mazhab dan ideologi. Kita bersatu dan terus bersatu sebagai satu bangunan yang kukuh, yang dapat membahagiakan dan mendapat redha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين.
اللهم انصر أخواننا في فلسطين، اللهم انصر أخواننا في الصين، اللهم انصر أخواننا في هند، اللهم انصر أخواننا في سوريا، اللهم انصر أخواننا في روحينيا، اللهم انصر أخواننا في يمن، اللهم انصر أخواننا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المشركين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله جل جلاله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفانا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تؤاخذنا بالأضرار والجرائم يا كريم يا الرحمن يا الرحيم يا الرزاق يا فتاح يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.